So good evening all. Next topic, last class we highway materials highway materials soil aggregates in the properties the test explain so in the bitumen start so bitumen is adhesive property binding material permanent flexible permanent construction bituminous road construction binding material bitumen use bituminous material bitumen tar use okay, bitumen and tar type of bituminous material use bitumen and tar. Then the difference on your table bitumen it is a petroleum product and tar is obtained from the destructive distillation of coal and wood. We construction bitumen road in the construction tar road bituminous road tar road bitumen road tar the main difference bitumen is a petroleum product and tar is obtained from the destructive distillation of coal and wood. Then the color same black to dark brown color then next one, bitumen is soluble in carbon disulfide and carbon tetrachloride. So solvent in the name or bitumen is soluble in carbon disulfide and carbon tetrachloride, whereas tar is soluble in toluene. Okay. Then bitumen is less temperature susceptible, while tar is more temperature susceptible, and carbon content in tar is more, where carbon content is bitumen is very less. Okay, so this is bituminous material bitumen tar main bitumen is petroleum product tar manufacture tar is obtained from the destructive distillation of coal or wood. Then color dark brown to black to dark brown color then bitumen is soluble in carbon disulfide and carbon tetrachloride, where tar soluble in toluene. Then tar more temperature susceptible whereas bitumen is less temperature susceptible. Then carbon content in bitumen is more, carbon content in tar is more, carbon content in bitumen is less. This is the main difference. Then next one, cutback bitumen. Bitumen application bitumen is construction road in the construction use bitumen viscosity കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അഗ്രിഗേറ്റ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ റോഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബിറ്റുമിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് സം വോളറ്റൈൽ ഡൈലുവൻസ് ആഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ബിറ്റുമിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വോളറ്റൈൽ സം സോൾവൻസ് ആഡ് ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ബിറ്റുമിന് പറയുന്നതാണ് കട്ട് ബാക്ക് ബിറ്റുമിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കട്ട് ബാക്ക് ബിറ്റുമിൻ ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഓഫ് ബിറ്റുമിൻ in which the viscosity has been reduced by adding some volatile diluents. Then നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന volatile diluents എന്ന് പറയുന്നത് solvents naphtha, kerosene, diesel oil അങ്ങനെയുള്ള solvents ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് for reducing the viscosity. Then this type of cutback bitumen commonly used for cold weather bituminous road construction and maintenance. Okay, then ഈ cutback bitumen തന്നെ 3 types ഉണ്ട്. There is rapid curing, medium curing and slow curing. So നമ്മൾ സോൾവെന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിസ്കോസിറ്റി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സോൾവെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നാഫ്ത ഓർ ഗ്യാസോലിൻ ആണെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ബിറ്റുമിൻ കട്ട് ബാക്ക് ബിറ്റുമിൻ പറയുന്നതാണ് റാപ്പിഡ് ക്യൂറിംഗ് കട്ട് ബാക്ക് ബിറ്റുമിൻ. ദെൻ കെറസിൻ അതല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഡീസൽ ഓയിൽ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദെൻ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കട്ട് ബാക്ക് ബിറ്റുമിൻ ഈസ് കോൾഡ് മീഡിയം ക്യൂറിംഗ് കട്ട് ബാക്ക് ബിറ്റുമിൻ. Then high boiling point gas oils are used then it is called slow curing cut back bitumen. Okay, the rate of evaporation classify the classification is based on the rate of curing of hardening after the application. So sherikum ee cut back bitumen application nu paranjal normal bitumen adinte viscosity reduce cheyanayittu volatile diluents add cheyidittu varunnathana cut back bitumen ennu parayunnathu. So nammal idu road il apply cheyid kariyumbo diluents solvent evaporate atmosphere contact
മോളിക്യൂൾ ഡയലുവൻസ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ബൈൻഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടി നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വൽ കേസിൽ. ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്പറേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് റാപ്പിഡ് ക്യൂറിംഗ്, മീഡിയം ക്യൂറിംഗ് ആൻഡ് സ്ലോ ക്യൂറിംഗ് എന്ന് ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ റാപ്പിഡ് ക്യൂറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോൾവെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നാഫ്തി ആണെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസോലിൻ ആണെങ്കിൽ then it is called rapid curing cutback bitumen. Then solvent is used kerosene or light diesel oil, then it is called medium curing cutback bitumen. അതിപ്പോ നമ്മൾ ലാബിലാണെങ്കിൽ വിസ്കോസിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബിറ്റുമിൻ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കറസിൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 80 gram ബിറ്റുമിൻ, ദെൻ അതിലേക്ക് 20 gram കെറസിൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ 100 gram എടുത്തിട്ട് കട്ട് ബാക്ക് ബിറ്റുമിൻ, മീഡിയം ക്യൂറിംഗ് കട്ട് ബാക്ക് ബിറ്റുമിൻ ആണ് ലാബിൽ വിസ്കോസിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധാരണ ബിടെക്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കെറസിൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മീഡിയം ക്യൂറിംഗ് കട്ട് ബാക്ക് ബിറ്റുമിൻ. ദെൻ ഹൈ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഗ്യാസ് ഓയിൽസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ then it is called സ്ലോ ക്യൂറിംഗ് കട്ട് ബാക്ക് ബിറ്റുമിൻ. ഇനി കട്ട് ബാക്ക് ബിറ്റുമിനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് the grade of cutback is designated by a figure 0, 1, 2, 3, 4, 5 which follows the initial RC, MC and SC, where RC is rapid curing, MC medium curing and SC slow curing. So for example RC2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലോ വിസ്കോസിറ്റിക്കാണ് 0 എന്ന് നമ്മൾ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ വിസ്കോസിറ്റിയുടെ റേഞ്ച് അനുസരിച്ച് 1, 2, 3, 4, 5 എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, RC2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസ്കോസിറ്റിയുടെ റേഞ്ചിൽ RC എന്ന് പറയുമ്പോൾ റാപ്പിഡ് ക്യൂറിംഗ്, ദെൻ അതിന്റെ വിസ്കോസിറ്റിയുടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഏറ്റവും ലോ വിസ്കോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ 0 ആയിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഹൈ വിസ്കോസിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് 5. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റുമിനസ് മെറ്റീരിയൽ സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബിറ്റുമിനസ് എമൾഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കൂടുതലും മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കിനും റിപ്പയറിംഗ് വർക്സിനൊക്കെ, റോഡിലെ പാച്ച് വർക്ക്സ് അതല്ലെങ്കിൽ റിപ്പയറിംഗ് വർക്ക്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് എമൾഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ബിറ്റുമിനസ് എമൾഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ലിക്വിഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ലിക്വിഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഈ ലിക്വിഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടറിൽ ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ബിറ്റുമിൻ ഫൈൻ ഗ്ലോബ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഇതിലിങ്ങനെ ഫൈൻ ഗ്ലോബ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാണ്, സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാണ് bituminous emulsion എന്ന് പറയുന്നത്. So bituminous emulsion is a liquid product and it consists of a two-phase system. Two-phase system എന്ന് പറഞ്ഞാൽ consists of two immiscible liquid. അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യില്ല, two immiscible liquid ആണ്. The one being dispersed in another. ഈ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടറിൽ ബിറ്റുമിൻ ഫൈൻ ഗ്ലോബ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്ത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതാണ് ബിറ്റുമിനസ് എമൾഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇങ്ങനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് സം എമൾഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യും, എമൾസിഫയിങ് ഏജന്റ് യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എമൾസിഫയിങ് ഏജന്റ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സോപ്സ്, സർഫസ് ആക്റ്റീവ് ഏജന്റ്സ് ആൻഡ് കൊളോയിഡൽ പൗഡേഴ്സ്. സോ ഫൈൻ ബിറ്റുമിൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വാട്ടറിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എമൾസിഫയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സോപ്സ്, സർഫസ് ആക്റ്റീവ് ഏജന്റ്സ് ആൻഡ് കൊളോയിഡൽ പൗഡേഴ്സ്. ദെൻ ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വാട്ടർ എവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. ദെൻ ഈ ഫൈൻ ഗ്ലോബ്യൂൾസ് അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ബിറ്റുമിനും അഗ്രിഗേറ്റും ആയിട്ട് അവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ എമൾഷൻ ബ്രേക്സ് ഡൗൺ ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് റോഡ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഓർ road surface and the particle of bitumen separate from the aqueous component. Then the water content evaporates and leaving behind the bituminous particle which get packed together closely. Then ഈ ഒരു ഇതിൽ bituminous emulsion 40 to 60% bitumen content ആയിരിക്കും. Then rest എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ആയിരിക്കും. Then this type of bituminous emulsion used for bituminous road construction, especially in maintenance and patch work. അപ്പോൾ റോഡിന്റെ റിപ്പയറിംഗ് വർക്സിനാണ് ബിറ്റുമിനസ് എമൾഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അത് എത്ര പെട്ടെന്ന്
ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് റാപ്പിഡ് സെറ്റിംഗ്, മീഡിയം സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്ലോ സെറ്റിംഗ് എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ റാപ്പിഡ് സെറ്റിംഗ് ബിറ്റുമിനസ് എമൽഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സർഫസ് ഡ്രസ്സിംഗ് ആൻഡ് പെനിട്രേഷൻ മെക്കാഡം അങ്ങനെയുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് റാപ്പിഡ് സെറ്റിംഗ് ബിറ്റുമിനസ് എമൽഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മീഡിയം സെറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റും ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പ്രീമിക്സ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ലോ സെറ്റിംഗ് ആണ് സെറ്റിംഗ് എമൽഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് മിക്സസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബിറ്റുമിനസ് എമൽഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു ലിക്വിഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, മെയിൻലി റോഡിന്റെ മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ടാർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ടാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ദെൻ ഈ ടാർ 5 ഗ്രേഡ്സ് ആണ് നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. RT1, RT2, RT3, RT4 ആൻഡ് RT5. ഇതിൽ RT1 എന്ന് പറയുന്നത് ലോ വിസ്കോസിറ്റി ആയിരിക്കും. ദെൻ RT5 എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ വിസ്കോസിറ്റി ആയിരിക്കും. ദെൻ RT1 യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ഫോർ സർഫസ് പെയിന്റിംഗ് അണ്ടർ കോൾഡ് വെതർ കണ്ടീഷൻ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് RT1. ദെൻ RT2 ഓൾസോ ഫോർ സർഫസ് പെയിന്റിംഗ് അണ്ടർ നോർമൽ ഇന്ത്യൻ കണ്ടീഷനിൽ, ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് RT2. ഓക്കെ. ദെൻ RT3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫസ് പെയിന്റിംഗ്, റിന്യൂവൽ കോട്ട്സ് ആൻഡ് പ്രീമിക്സിംഗ് ചിപ്സ് ഫോർ ടോപ്പ് കോഴ്സ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് കാർപ്പറ്റ്സ്. ലൈറ്റ് കാർപ്പറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർ പ്രീമിക്സിംഗ് ചിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ബിറ്റുമിനോട് കൂടിയുള്ള ആ മിക്സിനാണ് പ്രീമിക്സിംഗ് ചിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിൽ RT3 ഗ്രേഡ് യൂസ് ചെയ്യും. ദെൻ RT4 യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിക്സിംഗ് ടാർ മെക്കാഡം ഇൻ ബേസ് കോഴ്സ്. ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെന്റ്സിന്, നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ബേസ് കോഴ്സിലാണ് RT4 യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ RT5 എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗട്ടിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഹൈ വിസ്കോസിറ്റി ടാർ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് പർപ്പസസ്, ഓരോ ഗ്രേഡ്സും ടാറിന്റെ ഗ്രേഡ്സും ദെൻ ഡിഫറെന്റ് പർപ്പസസ് ആണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ബിറ്റുമിനില് ബിറ്റുമിന്റെ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലാബിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പെനിട്രേഷൻ ടെസ്റ്റ്. പെനിട്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് മെയിൻലി ബിറ്റുമിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബിറ്റുമിന്റെ ഗ്രേഡ് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി ഗ്രേഡും പെനിട്രേഷൻ ഗ്രേഡും എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ പെനിട്രേഷൻ ഗ്രേഡ് ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിന് ഓരോ ബിറ്റുമിന്റെ ഗ്രേഡ് പറയുന്നത്. 30/40 ഗ്രേഡ് ബിറ്റുമിൻ, 80/100 ഗ്രേഡ് ബിറ്റുമിൻ, അങ്ങനെയാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പെനിട്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രേഡ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് പെനിട്രേഷൻ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിൻലി ബിറ്റുമിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പെനിട്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ടെസ്റ്റിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the test determines the hardness or softness of bitumen by measuring the depth in 1/10 of a millimeter to which a standard needle 100 grams will be penetrated vertically for 5 seconds. അതാണ് ടെസ്റ്റിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിൻ അതായത് ഒരു പെനിട്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പാരറ്റസിന്റെ പേരാണ് പെനിട്രോമീറ്റർ. സോ ഈ പെനിട്രോമീറ്ററിൽ ഒരു നീഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ നീഡിലിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 100 ഗ്രാം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അത് അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ആ നീഡിലിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 100 ഗ്രാം നീഡിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ആ പെനിട്രേഷൻ അപ്പാരറ്റസിൽ നമ്മൾ താഴെ ഒരു കപ്പിൽ ബിറ്റുമിൻ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ദെൻ അത് കൂള് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ നീഡിലിന്റെ താഴെ വയ്ക്കും. ദെൻ ഈ നീഡിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ 5 സെക്കൻഡ്സിൽ അത് എത്ര ഡെപ്തിൽ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 5 സെക്കൻഡ്സ്. അപ്പൊ ഈ പെനിട്രേഷൻ ടെസ്റ്റിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നീഡിൽ 100 ഗ്രാം നീഡിലാണ്. ദെൻ 5 സെക്കൻഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ബാത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ഡെപ്തിലേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് ആ ഒരു പെനിട്രോമീറ്ററിൽ നമുക്ക് റീഡിംഗ് കാണിക്കും. അപ്പൊ 85 ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റീഡിംഗ്. 85 ആണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ നീഡിൽ കാണിക്കും ആ ഒരു അതിലുള്ള ഡയൽ ഗേജിൽ 85 എന്നാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ പെനിട്രോമീറ്ററിലെ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 85 ആണെങ്കിൽ അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ആ നീഡിൽ 8.5 mm പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അതുപോലെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബിറ്റുമിന്റെ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 80/100 ഗ്രേഡിലുള്ള ബിറ്റുമിൻ ആയിരിക്കും. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയാം. It is measuring
by needle, that 100 gram weight ആണ്, will be penetrated vertically for 5 seconds. അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ പെനിട്രോമീറ്റർ ആണ് പെനിട്രേഷൻ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പാരറ്റസ്. സോ ആ അപ്പാരറ്റസിൽ നമ്മൾ ഒരു കപ്പിൽ ബിറ്റുമിൻ കൂൾ ചെയ്തിട്ട്, ബിറ്റുമിൻ കൂൾ ചെയ്യുന്നതിനും പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. അത് ആദ്യം ബിറ്റുമിൻ 90°C എബോവിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എയറിൽ 1 hour കൂൾ ചെയ്യും. ദെൻ അഗെയിൻ വാട്ടർ ബാത്തിൽ വെച്ച് 24°C 1.5 hours കൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി വയ്ക്കുന്നത്. സോ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴും ഒരു വാട്ടർ ബാത്തിലാണ് നമ്മൾ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വാട്ടർ ബാത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 25°C മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. പെനിട്രേഷൻ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി 25°C മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ദെൻ നമ്മൾ ഈ യൂണിവേഴ്സൽ പെനിട്രോമീറ്ററിൽ ഒരു നീഡിലുണ്ട്. ആ നീഡിലിന്റെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 100 grams ആണ്. അപ്പൊ അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ബിറ്റുമിനിലേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യും. പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് 5 സെക്കൻഡ്സിലാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 5 seconds കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ റീഡിങ് കാണിക്കും, അതിലുള്ള ഡയൽ ഗേജിൽ റീഡിങ് കാണിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റീഡിങ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 85 ആണ് റീഡിങ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് 8.5 mm ആക്ച്വലി ആ നീഡിൽ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ 1/10 millimeter എന്ന് പറയുന്നത്. 8.5 mm നീഡിൽ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബിറ്റുമിന്റെ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 80/100 ഗ്രേഡ് ആയിരിക്കും. സോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ബിറ്റുമിൻ ഗ്രേഡ്സ് അവൈലബിൾ. അത് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന 80/100 ഉണ്ട്, 30/40, 60/80 എക്സെട്ര. അതിൽ 80/100 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പെനിട്രേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് 80 to 100 ആ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും 80/100 ബിറ്റുമിന്റെ പെനിട്രേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ the penetration value of various types of bitumen used in permanent construction in our country ranges from 20 to 225. Then 30/40 ആണ് ഗ്രേഡ് എങ്കിൽ അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, 3 mm to 4 mm വരെയാണ് എന്താ നീഡിൽ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതെന്താ ലോ പെനിട്രേഷൻ ഗ്രേഡ് ഓഫ് ബിറ്റുമിൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ലോ പെനിട്രേഷൻ ഗ്രേഡ് ഓഫ് ബിറ്റുമിൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റിലായിരിക്കും. അതുപോലെ 250 ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൾഡ് റീജിയൻസിലായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പെനിട്രേഷൻ വാല്യൂ കുറഞ്ഞ ബിറ്റുമിൻ, ലോ പെനിട്രേഷൻ ഗ്രേഡ് ഉള്ള ബിറ്റുമിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റിലാണ്. ഹയർ പെനിട്രേഷൻ ഗ്രേഡ് ബിറ്റുമിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റിലാണ്. അപ്പൊ പെനിട്രേഷൻ ടെസ്റ്റിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം, യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പാരറ്റസ് യൂണിവേഴ്സൽ പെനിട്രോമീറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പെനിട്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 25°C ആണ്. നീഡിലിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 100 gram ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ 80/100 ഗ്രേഡ് ബിറ്റുമിൻ ആണെങ്കിൽ അത് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് in the range of 8 mm to 10 mm ആയിരിക്കും. 1/10 of that penetration value ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. 80 ആണെങ്കിൽ 80/10 8 mm 8 mm ഡെപ്തിലായിരിക്കും ആ നീഡിൽ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. The next one is viscosity test. So viscosity means it is the resistant to, it is a measure of resistant to flow. അതും സെയിം ബിറ്റുമിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബിറ്റുമിനെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, വിസ്കോസിറ്റിയുടെ ബേസിസിലും ബിറ്റുമിനെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് പെനിട്രേഷൻ ഗ്രേഡ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബിറ്റുമിനാണ് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഹൈവേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ വിസ്കോസിറ്റി ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ടാർ വിസ്കോമീറ്റർ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ബ്രൂക്ക്ഫീൽഡ് വിസ്കോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുതിയ ടൈപ്പ് വിസ്കോമീറ്റർ ഉണ്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടാർ വിസ്കോമീറ്ററിലാണ് വിസ്കോസിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഓറിഫൈസ് ടൈപ്പ് വിസ്കോമീറ്റർ ആണ്. So tar viscometer is a orifice type viscometer which is used to find viscosity of bituminous binders. So low viscosity എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, which lubricates the aggregates particle instead of providing a uniform filament for binding action. അവിടെ low viscosity ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് എന്താണ് അത് കോട്ട് ചെയ്യില്ല. Then high viscosity ആണെങ്കിൽ which resist combative effort and resulting mix is heterogeneous. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഹൈ വിസ്കോസിറ്റി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ലോ വിസ്കോസിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So this high or low viscosity during mixing or combustion is observed to result in lower stability values. മിക്സിന് ലോവർ സ്റ്റെബിലിറ്റി വാല്യൂ ആയിരിക്കും, ഹൈ ആണെങ്കിലും ലോ ആണെങ്കിലും തരിക. ലോ വിസ്കോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ബിറ്റുമിൻ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യില്ല. ഹൈ വിസ്കോസിറ്റി ആണെങ്കിലും സെയിം തന്നെയാണ്, എന്താണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ വിസ്കോസിറ്റി ടെസ്റ്റിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
Viscosity of cutback bitumen is determined as the time taken in seconds for 50 ml of sample to flow through either 4 mm orifice at 25 degrees Celsius or 10 mm orifice at 40 degrees Celsius. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വിസ്കോസിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാർ വിസ്കോമീറ്ററിൽ ഒരു ഒറിഫൈസ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ചെറിയ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ കട്ട് ബാക്ക് ബിറ്റുമിൻ ആണ് വിസ്കോസിറ്റി ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കട്ട് ബാക്ക് ബിറ്റുമിൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, വിസ്കോസിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബിറ്റുമിനിലേക്ക് കെറസിൻ ആഡ് ചെയ്ത് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ വിസ്കോസിറ്റി ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മീഡിയം ക്യൂറിംഗ് കട്ട് ബാക്ക് ബിറ്റുമിൻ ആണ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ഒറിഫൈസിലെ കപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ആ ഒരു ടാർ വിസ്കോമീറ്ററിന്റെ കപ്പിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് 10 mm ഒറിഫൈസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ, ടെസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. അതുപോലെ 4 mm ഒറിഫൈസ് ആണ്, അതിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് 4 mm ആണെങ്കിൽ ദെൻ 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ടെസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ദെൻ ആ ഒരു ഒറിഫൈസിലൂടെ താഴെ നമ്മളൊരു ജാറ് വയ്ക്കും. ആ ജാറിൽ സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ജാറിൽ ഒരു ജാറ് വയ്ക്കും. അപ്പൊ ആ ജാറിലേക്ക് ഈ ഒറിഫൈസിലൂടെ ബിറ്റുമിൻ ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ആ ബിറ്റുമിൻ ആ ഒറിഫൈസിലൂടെ താഴേക്ക് വരും. അപ്പോൾ അത് എത്ര ടൈം കൊണ്ടാണ് 50 ml ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്, ഓക്കെ, 50 ml ഫില്ല് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എത്രയാണോ ആ ടൈമിന്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ വിസ്കോസിറ്റി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വിസ്കോസിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ്സിലാണ് പറയുന്നത്. എത്ര സെക്കൻഡ്സിലാണ്, എത്ര സെക്കൻഡ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടൈം ആണ് അവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ടൈം മെഷർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ 50 ml ബിറ്റുമിൻ ഒരു ജാറിൽ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര ടൈം എടുത്തു, അതാണ് വിസ്കോസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. കട്ട് ബാക്ക് ബിറ്റുമിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം, 10 mm ഒറിഫൈസ് ആണെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. 4 mm ആണെങ്കിൽ 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് വിസ്കോസിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ്സിലാണെങ്കിൽ ടൈം ആണ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 50 ml സാമ്പിൾ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നു അതാണ് വിസ്കോസിറ്റി ടെസ്റ്റിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബിറ്റുമിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് സോഫ്റ്റനിങ് പോയിന്റ് ടെസ്റ്റ്. So softening point എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is the temperature at which the substance attain a particular degree of softening under specified condition of test. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിറ്റുമിൻ ഏത് ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിലാണോ, ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യും, ദെൻ കോൾഡ് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര വേണം സോഫ്റ്റനിങ് പോയിന്റ് വാല്യൂ എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് സോഫ്റ്റനിങ് പോയിന്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So it is the temperature at softening point is the temperature at which the substance attains a particular degree of softening under specified condition of test. And then ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പാരറ്റസിന്റെ പേരാണ് റിംഗ് ആൻഡ് ബോൾ അപ്പാരറ്റസ്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോഫ്റ്റനിങ് പോയിന്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പാരറ്റസ് ആണ് റിംഗ് ആൻഡ് ബോൾ അപ്പാരറ്റസ്. ദെൻ സോഫ്റ്റനിങ് പോയിന്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിൽ സോഫ്റ്റനിങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഒരു ഹോട്ട് പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ബീക്കറിൽ വാട്ടർ എടുക്കും. ദെൻ ആ വാട്ടറിൽ 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ആ ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് മീഡിയം ആണ് എടുക്കുന്നത്. അതായത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ, ഈ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ഈ 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ഒരു വാട്ടർ ബാത്തിലേക്ക് ബിറ്റുമിൻ റിംഗ് ആൻഡ് ബോൾ അപ്പാരറ്റസിൽ റിംഗ് ഉണ്ട്. ആ റിംഗിൽ നമ്മൾ ബിറ്റുമിൻ ചൂടാക്കി അതിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ച് ഒരു 30 മിനിറ്റ്സ് എയർ കൂളിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഇതിന്റെ സോക്കറ്റിൽ എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദെൻ ഒരു തെർമോമീറ്റർ നമ്മൾ അതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആ വാട്ടർ ബീക്കറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കും. ദെൻ ഹോട്ട് പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ചൂടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ബിറ്റുമിൻ മെൽറ്റ് ആയിട്ട് ഈ നെക്സ്റ്റ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ താഴത്തെ പ്ലേറ്റിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യും. ഈ പ്ലേറ്റിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ നോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. അതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിംഗ് ആൻഡ് ബോൾ അപ്പാരറ്റസ് ആണ്.
ദെൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഹയർ സോഫ്റ്റനിങ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ അതെന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത്? ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് പ്രിഫേർഡ് ഇൻ വാർമർ ക്ലൈമറ്റ്സ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അത് ഹയർ സോഫ്റ്റനിങ് പോയിന്റ് മീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ചൂടായി വരുന്നില്ല എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഹയർ സോഫ്റ്റനിങ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് പ്രിഫേർഡ് ഇൻ വാർമർ climates. Then softening point for various bituminous grades varies between 35 degrees Celsius to 70 degrees Celsius. ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ വേരി ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഹയർ സോഫ്റ്റനിങ് പോയിന്റ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ആണ്. ദെൻ അത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് ഡക്റ്റിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്. ഡക്റ്റിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ബിറ്റുമിന്റെ അഡ്ഹസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Then ductility value എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. അതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഡക്റ്റിലിറ്റി വാല്യൂ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ്. ദെൻ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അപ്പാരറ്റസിന്റെ പേരാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബ്രിക്കറ്റ്. അതായത് ബിറ്റുമിൻ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബിറ്റുമിൻ സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പാരറ്റസിന്റെ പേരാണ് ബ്രിക്കറ്റ് മൗൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. So the ductility is expressed as the distance in centimeters to which a standard briquette of bitumen can be stretched before the thread breaks. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അഡ്ഹസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ്. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം ഇതിൽ ആ ബിറ്റുമിൻ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യും, അതാണ് ആ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സിലാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ദെൻ ബ്രിക്കറ്റ് ആ ഒരു സ്പെസിമെൻ, ആ ബിറ്റുമിന്റെ ആ ഒരു സ്പെസിമെൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബ്രിക്കറ്റ് മൗൾഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രിക്കറ്റ് ഓഫ് ബിറ്റുമിൻ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബ്രിക്കറ്റ് മൗൾഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ബ്രിക്കറ്റ് മൗൾഡിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ബ്രിക്കറ്റ് മൗൾഡിന്റെ ഷേപ്പ്. ദെൻ ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ, ആ വാട്ടർ ബാത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡക്റ്റിലിറ്റി ടെസ്റ്റിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ദെൻ ഈ മെഷീനിൽ ഇത് ഈ മൗൾഡ് വെച്ച് സ്പെസിമെൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മൾ മെഷീൻ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് റേറ്റ്, ആ റേറ്റ് ഓഫ് പുൾ എന്ന് പറയുന്നത് 50 mm per minute ആണ്. ഓക്കെ, അതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. 50 mm per minute. 50 mm per minute. Then minimum value 75 centimeter ആണ്. സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം 75 സെന്റിമീറ്റർ എങ്കിലും വാല്യൂ വേണം. ഹൈവേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിറ്റുമിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിമം. ഡക്റ്റിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി, ബിറ്റുമിന്റെ അഡ്ഹസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ്, കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റിനാണ് ഡക്റ്റിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഡക്റ്റിലിറ്റി ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബിറ്റുമിന്റെ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിക്കറ്റ് മൗൾഡിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രിക്കറ്റ് ഓഫ് ബിറ്റുമിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്രിക്കറ്റ് മൗൾഡിലാണ് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ അതിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് പുൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ ഒരു സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് പുൾ എന്ന് പറയുന്നത് 50 mm per minute ആണ്. ദെൻ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 75 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. ദെൻ ഡക്റ്റിലിറ്റി വാല്യൂ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് സെന്റിമീറ്റേഴ്സിലാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഓർത്തിരിക്കുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ടെസ്റ്റ്. So specific gravity, the definition in the parameter is the ratio of the mass of given volume of substance to the same of an equal volume of water. The temperature of both being 27 degrees Celsius. Okay, then ബിറ്റുമിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ബോട്ടിലാണ്. ദെൻ അതിന്റെ റേഞ്ച് ഓർത്തിരിക്കുക. അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റുമിന്റെ റേഞ്ച് ആണ്. സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി വാല്യൂ ഫോർ ബിറ്റുമിൻ ഈസ് 0.97 to 1.02.
Then in case of star, it is 1.10 to 1.25. അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ടെസ്റ്റിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിറ്റുമിന്റെയും ടാറിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി വാല്യൂ ഫോർ ബിറ്റുമിൻ is 0.97 to 1.02 and for tar is 1.10 to 1.25. The next test is flash and fire point test. So flash and fire point test കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാഷ് പോയിന്റും ഫയർ പോയിന്റും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ബിറ്റുമിൻ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷന് നമ്മൾ ബിറ്റുമിൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ള വോളറ്റൈൽ ഡൈലുവൻസ് പുറത്തേക്ക് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറായിട്ട് ഇത് വരുമ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണ് തീ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു ബിറ്റുമിൻ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഫയർ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബിറ്റുമിൻ എത്ര പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ വരെ നമുക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഓക്കെ, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിറ്റുമിൻ ഏത് ടെമ്പറേച്ചർ വരെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലാഷ് ആൻഡ് ഫയർ പോയിന്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So this test gives an indication of the critical temperature at which suitable precaution should be taken to eliminate fire hazards during heat of bitumen. Okay, flash or fire point test is conducted to get an indication of the critical temperature at which suitable precaution should be taken to eliminate fire hazard during heating of bitumen. ഇനി എന്താണ് ഫ്ലാഷ് പോയിന്റ്, എന്താണ് ഫയർ പോയിന്റ് എന്ന് നോക്കാം. The flash point of a material is the lowest temperature at which the vapor of a substance momentarily takes fire in the form of a flash. അത് ഓർത്ത് ഇരിക്കുക കേട്ടോ. ഫ്ലാഷ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is the lowest temperature at which the vapor of a substance momentarily takes fire in form of a flash under specified condition of test. Then fire point എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is the lowest temperature at which the material gets ignited and burns under specified condition of test. അപ്പോൾ ഫ്ലാഷ് പോയിന്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഫ്ലാഷ് പോയിന്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആദ്യം, ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫയർ പോയിന്റ് വരിക. അപ്പോൾ ഫ്ലാഷ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലാഷേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലാഷ് പോലെ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിനാണ്, അതായത് ബിറ്റുമിൻ ആ ഒരു അപ്പാരറ്റസിൽ വെച്ച് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പാരറ്റസിന് പറയുന്ന പേര് അതും കൂടെ നോട്ട് ചെയ്യണം. ഫ്ലാഷ് ആൻഡ് ഫയർ പോയിന്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൻസ്കി മാർട്ടൻസ് അപ്പാരറ്റസ് ആണ്. ഓക്കെ, പെൻസ്കി മാർട്ടൻസ് അപ്പാരറ്റസ്. ആ അപ്പാരറ്റസിൽ വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ ഇന്റർവെല്ലിലും നമ്മളിങ്ങനെ എന്താണ് ചെറിയ തീ ഇങ്ങനെ വേപ്പർ വരുന്നിടത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് നോക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലാഷ് വരുന്ന ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിനാണ് ഫ്ലാഷ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ശരിക്കും അത് ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനാണ് ഫയർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So fire point is the lowest temperature at which the material gets ignited and burns under specified condition of test. Then നമ്മൾ ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്ലാഷ് ആൻഡ് ഫയർ പോയിന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പാരറ്റസ് ആണ് പെൻസ്കി മാർട്ടൻസ് അപ്പാരറ്റസ്. പെൻസ്കി മാർട്ടൻസ് അപ്പാരറ്റസ്. ദെൻ ആ ഒരു ഫ്ലാഷ് പോയിന്റിന്റെ വാല്യൂ പറയുന്നത് 175 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഫോർ പെർമനന്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറയുന്നത്. 175 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ വാല്യൂ, അതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് 175 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ഇത്രയാണ് ടെസ്റ്റ് വരുന്നത് ബിറ്റുമിനിൽ. അപ്പൊ ബിറ്റുമിന്റെ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത് ബിറ്റുമിനും ടാറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ബിറ്റുമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോളിയം പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, അപ്പൊ അത് PSCക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അതുപോലെ ടാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓഫ് കോൾ ഓർ വുഡ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബിറ്റുമിൻ കാർബൺ ഡൈ സൾഫൈഡിലും കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡിലുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് സൊലുബിൾ ആവുന്നത്. ദെൻ വേറെ സ്റ്റാർ ഇസ് സൊലുബിൾ ഇൻ ടോളുവിൻ. അത് ആ രണ്ട് പോയിന്റും മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനി വരുമ്പോൾ ബിറ്റുമിനിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കട്ട് ബാക്ക് ബിറ്റുമിൻ എന്താണ്, അതുപോലെ ബിറ്റുമിനസ് എമൽഷൻ എന്താണ്. അപ്പോൾ ബിറ്റുമിനസ് എമൽഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡിന്റെ മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കിനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ബിറ്റുമിനസ് എമൽഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു ലിക്വിഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ദെൻ കട്ട് ബാക്ക് ബിറ്റുമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിസ്കോസിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വോളറ്റൈൽ ഡൈലുവൻസിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ബിറ്റുമിൻ ആണ് കട്ട് ബാക്ക് ബിറ്റുമിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ടെസ്റ്റുകളാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ പെനിട്രേഷൻ ടെസ്റ്റ്. പെനിട്രേഷൻ ടെസ്റ്റിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം കൺസിസ്റ്റൻസി അതല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റുമിന്റെ ഹാർഡ്നെസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ
ഗ്രേഡ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റിനാണ് പെനിട്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പെനിട്രേഷൻ ടെസ്റ്റിന്റെ കേസിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് തന്നെ അപ്പാരറ്റസിന്റെ പേര് യൂണിവേഴ്സൽ പെനിട്രോമീറ്റർ. ദെൻ അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പെനിട്രേഷൻ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റുമിന്റെ പെനിട്രേഷൻ ഗ്രേഡ് 80/100 എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ എത്ര ഡെപ്തിൽ അത് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? അത് ഡിവൈഡ് ബൈ 10 ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 80 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പെനിട്രേഷൻ വാല്യൂ എങ്കിൽ അത് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 80/10, ദാറ്റ് ഈസ് 8 mm അത് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അത് നമുക്ക് ആ ഡെപ്ത് ഓഫ് പെനിട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ വരുന്നത് വിസ്കോസിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആണ്. വിസ്കോസിറ്റി ടെസ്റ്റ് ടാർ വിസ്കോമീറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ്സിലാണ്, ടൈമാണ്. 50 ml ബിറ്റുമിൻ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അത് 10 mm ഒറിഫേസ് ആണെങ്കിൽ 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വേണം എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ദെൻ 4 mm ഒറിഫേസ് ആണെങ്കിൽ അത് 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് സോഫ്റ്റനിങ് പോയിന്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് എന്ത് ഫ്ലാഷ് ആൻഡ് ഫയർ പോയിന്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് റിംഗ് ആൻഡ് ബോൾ അപ്പാരറ്റസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. പിന്നെ ഡക്റ്റിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡക്റ്റിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡക്റ്റിലിറ്റി വാല്യൂ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് സെന്റിമീറ്ററിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. സ്പെസിമെൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിക്കറ്റ് മൗൾഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അവിടുത്തെ റേറ്റ് ഓഫ് ആ മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് 50 mm/min ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഓർത്തിരിക്കുക ഓരോന്നിന്റെ. പിന്നെ ഫ്ലാഷ് ആൻഡ് ഫയർ പോയിന്റ് ടെസ്റ്റ്. ഫ്ലാഷ് ആൻഡ് ഫയർ പോയിന്റ് ടെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ സെൻസിറ്റീവ് മാർട്ടൻസ് അപ്പാരറ്റസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്ലാഷ് പോയിന്റും ഫയർ പോയിന്റും ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. പിന്നെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി വാല്യൂ ഫോർ ബിറ്റുമിൻ ആണെങ്കിൽ 0.97 to 1.02. ദെൻ സെയിം ആസ് ടാർ ആണെങ്കിൽ 1 to 1.25. അപ്പോൾ ഹൈവേ മെറ്റീരിയൽസ് അതിന്റെ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് പെർമൻസ് ആണ്. ടൈപ്സ് ഓഫ് പെർമൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമൻറ്റ് ഓർ ബിറ്റുമിനസ് പെർമൻറ്റ്, ദെൻ റിജിഡ് പെർമൻറ്റ് ഓർ കോൺക്രീറ്റ് പെർമൻറ്റ്, സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് പെർമൻറ്റ്. ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമൻറ്റിൽ വീലിലൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വീല് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ലെയറിൽ നിന്ന് ലെയറിലേക്കാണ് അവിടെ വീലിലൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിന് പറയുന്നത് ഗ്രെയിൻ ടു ഗ്രെയിൻ ട്രാൻസ്ഫർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഓർത്തിരിക്കുക. ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമൻറ്റിൽ വീലിലൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് ഗ്രെയിൻ ടു ഗ്രെയിൻ ട്രാൻസ്ഫർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. So flexible permanent will transmit wheel load stresses to the lower layers by grain to grain transfer through the points of contact in the granular structure. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമനന്റ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഓരോ ലെയറിന്റെ ഡിസൈൻ ആണ്. വീൽ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രെയിൻ ടു ഗ്രെയിൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ്. ഒരു ലെയറിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ലെയറിലേക്ക് അങ്ങനെ ഗ്രെയിൻ ടു ഗ്രെയിൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് വരുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമനന്റ് കേസിൽ. ഇനി ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമനന്റ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ബോട്ടം മോസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമനന്റ് ബോട്ടം മോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് സബ്ഗ്രേഡ് ലെയർ. അതേപോലും ചോദിക്കുന്നതാണ് ബോട്ടം മോസ്റ്റ് ലെയർ സബ്ഗ്രേഡ്. ദെൻ സബ്ഗ്രേഡിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് സബ്ബേസ്, ദെൻ ബേസ് കോഴ്സ്, ബൈൻഡർ കോഴ്സ് ആൻഡ് സർഫസ് കോഴ്സ്. ഇത്രയും ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമനന്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സബ്ഗ്രേഡ്, സബ്ബേസ് കോഴ്സ്, ബേസ് കോഴ്സ്, ബൈൻഡർ കോഴ്സ് ആൻഡ് സർഫസ് കോഴ്സ്. ദെൻ ബേസ് കോഴ്സിനെയും ബൈൻഡർ കോഴ്സിനെയും തമ്മിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെയറിന് പറയുന്നതാണ് പ്രൈം കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ബൈൻഡർ കോഴ്സ് ആൻഡ് ബേസ് കോഴ്സ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെയർ ബിറ്റുമിന്റെ ഒരു തിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പ്രൈം കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ബൈൻഡർ കോഴ്സിന്റെയും സർഫസ് കോഴ്സിനും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റാക്ക് കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ സർഫസ് കോഴ്സിന്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സീൽ കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആസ്ഫാൾട്ടിന്റെ ഒരു തിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയുന്നതാണ് സീൽ കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നും എന്തെന്ന് നോക്കാം. So seal coat is a thin surface treatment used to waterproof the surface and to provide skid resistance. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബിയറിംഗ്
വിയറിംഗ് കോഴ്സിൽ, അതായത് വീല് ഡയറക്ട്ലി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സർഫസ് കോഴ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ വിയറിംഗ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ആസ്ഫാൾട്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റുമിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയുന്നതാണ് സീൽ കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സീൽ കോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോർ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ദ സർഫസ് ആൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് സ്കിഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടാഗ് കോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടാഗ് കോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബൈൻഡർ കോഴ്സും സർഫസ് കോഴ്സും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവിടെ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബോണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടാഗ് കോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ടാഗ് കോട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ബിറ്റുമിനസ് എമൾഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ബിറ്റുമിനസ് എമൾഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബിറ്റുമിനസ് എമൾഷൻ ആണ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ടാഗ് കോട്ട് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ബിറ്റുമിനസ് എമൾഷൻ ആണ്. ഈ ഒരു സർഫസ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ടൈപ്പ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു PSC ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. സീൽ കോട്ട് ഇസ് എ തിൻ സർഫസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. സീൽ കോട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സർഫസ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Then tag coat is a very light application of asphalt, usually asphalt emulsion. Asphalt എന്ന് പറയുമ്പോൾ bitumen ആണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. Bitumen emulsion diluted with water. It provides proper bonding between two layers of binder course and must be thin, uniformly cover the entire surface and set very fast. Okay. അപ്പോൾ സർഫസ് കോഴ്സിനും ബൈൻഡർ കോഴ്സിനും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടാഗ് കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ടാഗ് കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റുമിനസ് എമൾഷന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ബിറ്റുമിനസ് എമൾഷന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ടാഗ് കോട്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിറ്റുമിനസ് എമൾഷൻ ആണ്. ദെൻ പ്രൈം കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈൻഡർ കോഴ്സും ബേസ് കോഴ്സും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൈം കോട്ട്. അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ലോ വിസ്കസ് കട്ട് ബാക്ക് ബിറ്റുമിൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രൈം കോട്ട് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ലോ വിസ്കസ് കട്ട് ബാക്ക് ബിറ്റുമിൻ ആണ്. അപ്പോൾ പ്രൈം coat is an application of law. It provides bonding between two layers. Then tag coat പോലെയല്ല പ്രൈം കോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കട്ട് ബാക്ക് ബിറ്റുമിൻ ആണ്. അതും ലോ വിസ്കസ് ആണ്. അപ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് അത് താഴെ ലെയറിലേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി അവിടുത്തെ വോയിഡ്സിനെ പ്ലഗ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ദെൻ പ്രൊവൈഡ് വാട്ടർ ടൈപ്പ് സർഫസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി പ്രൈം കോട്ട്. ഈ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. സീൽ കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫസ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സീൽ കോട്ട്. ടാഗ് കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിറ്റുമിനസ് എമൾഷന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ടാഗ് കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സർഫസ് കോഴ്സും ബൈൻഡർ കോഴ്സും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടാഗ് കോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ പ്രൈം കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ വിസ്കോസിറ്റി കട്ട് ബാക്ക് ബിറ്റുമിൻ ആണ്. അത് ബേസ് കോഴ്സും ബൈൻഡർ കോഴ്സും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയർ, അതായത് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ പോയിന്റിന്റെ ഏറ്റവും ലെയറിന് പറയുന്നതാണ് സർഫസ് കോഴ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ ബിയറിംഗ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഡയറക്ട്ലി ട്രാഫിക്കിലോട് ഡയറക്ട്ലി ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽസ്, സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽസ്. ദെൻ അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡെൻസ് ഗ്രേഡഡ് ആസ്ഫാൾട്ട് കോൺക്രീറ്റ്. ഡെൻസ് ഗ്രേഡ് അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റുമിന്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡെൻസ് ഗ്രേഡഡ് ആസ്ഫാൾട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ, സ്മൂത്ത്നെസ്, ഡ്രെയിനേജ് ആൻഡ് ഓൾ ദ അണ്ടർലൈങ് ബേസ്, സബ് ബേസ് ആൻഡ് സബ് ഗ്രേഡ് ലെയർ. അപ്പോൾ വാട്ടർ ചെയ്യും, അതുപോലെ വാട്ടർ താഴത്തെ ലെയറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതാണ് സർഫസ് കോഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ സർഫസ് കോഴ്സിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലെയർ ആണ് ബൈൻഡർ കോഴ്സ്. സോ ബൈൻഡർ കോഴ്സിന്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ലോഡ് ടു ദ ബേസ് കോഴ്സ്. അപ്പോൾ സർഫസ് കോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ട്രാഫിക് ലോഡ് ബേസ് കോഴ്സിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ബൈൻഡർ കോഴ്സിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഈ ബൈൻഡർ കോഴ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ദെൻ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് വിത്ത് ബിറ്റുമിൻ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിറ്റുമിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും. So the binder course generally consists of aggregate having less asphalt and does not require quality. ഇത് ബൈൻഡർ കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കൺസ്ട്രക്ഷനും അങ്ങനെ ബൈൻഡർ കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ബൈൻഡർ കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിലൊരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സർഫസ് കോഴ്സിന്റെ തിക്നെസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. തിക്നെസ് കുറച്ച് എക്കണോമിക്കൽ ഡിസൈൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
The binder course generally consists of aggregates having less alpha and does not require quality as high as the surface course. So replacing a part of the surface course by the binder course result in more economical design. Then base course എന്ന് പറഞ്ഞാൽ purely aggregate ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. It is a layer of material immediately beneath the surface of binder course, and it also provide additional load distribution. And base course main purpose എന്ന് പറഞ്ഞാൽ subsurface drainage ആണ്. ഒരു സ്ട്രക്ചറോ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും, അതുകൂടാതെ സബ്സർഫസ് ഡ്രെയിനേജ് ആണ് അതിന്റെ മെയിൻ പർപ്പസ്. സബ്സർഫസ് ഡ്രെയിനേജ്. then അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രഷ്ഡ് സ്റ്റോൺ, ക്രഷ്ഡ് സ്ലാബ്, അങ്ങനെയുള്ള അഗ്രിഗേറ്റ് വലിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും. സ്റ്റോണിന്റെ ക്രഷ്ഡ് സ്റ്റോൺസ് ആയിരിക്കും ബേസ് കോഴ്സ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. then നെക്സ്റ്റ് വൺ ബേസ് കോഴ്സിന് താഴെ വരുന്നതാണ് സബ് ബേസ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സബ് ബേസ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടെയും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് തന്നെയാണ്. ഈ സബ് ബേസ് കോഴ്സിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രക്ചറൽ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇംപ്രൂവ് ഡ്രെയിനേജ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് ദ ഇൻക്ലൂഷൻ ഓഫ് ഫൈൻസ് ഫ്രം സബ് ഗ്രേഡ് ടു ദ പെർമനന്റ് സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ സബ് ബേസ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ് ഗ്രേഡിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ വരുന്ന ലെയർ ആണ്. സബ് ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോയിലാണ്. അപ്പൊ സോയില് മുകളിലേക്ക് ചെല്ലാതെ അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സബ് ബേസ് കോഴ്സിന്റെ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രക്ചറൽ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇംപ്രൂവ് ഡ്രെയിനേജ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് ദ ഇൻക്ലൂഷൻ ഓഫ് ഫൈൻസ് ഫ്രം ദ സബ് ഗ്രേഡ് ടു ദ പെർമനന്റ് സ്ട്രക്ചർ. മുകളിൽ ലെയേഴ്സിലേക്ക് താഴെ നിന്ന് സോയില് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും സബ് ബേസ് കോഴ്സ്. ആൻഡ് ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെയർ ആണ് സബ് ഗ്രേഡ് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സബ് ഗ്രേഡ് ലെയർ ആണ് എന്താ കംപ്ലീറ്റ് ലോഡിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് സബ് ഗ്രേഡ് ലെയർ ആണ്. അതുപോലെ ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമനന്റിന്റെ കേസിൽ സബ് ഗ്രേഡ് ലെയറിന് സെറ്റിൽമെന്റ് സംഭവിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ് ഗ്രേഡ് ലെയറിന് ഫെയിലർ സംഭവിച്ചാൽ അത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയർ വരെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ സബ് ഗ്രേഡ് സോയിലാണ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഫെയിലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയർ സർഫസ് കോഴ്സ് വരെ എന്ത് ചെയ്യും, റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമനന്റിന്റെ കേസിൽ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ റിജിഡ് പെർമനന്റ്. റിജിഡ് പെർമനന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് പെർമനന്റ് ആണ്. സോ മെയിൻ റിജിഡ് പെർമനന്റിന്റെ മെയിൻ ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫ്ലെക്ചറൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓർ സ്ലാബ് ആക്ഷൻ. സോ റിജിഡ് പെർമനന്റിന്റെ കേസിൽ അവിടെ ലോഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബൈ സ്ലാബ് ആക്ഷൻ ആണ്. കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് ആണ് വരുന്നത്. The load is distributed by the slab action and the permanent behaves like an elastic plate resting on a viscous medium. In rigid permanent, load is distributed by the slab action and the permanent behaves like an elastic plate resting on a viscous medium. Then the design is based on structural strength or slab action. റിജിഡ് പെർമനന്റും അതുപോലെ ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമനന്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമനന്റിൽ അതിന്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രേഡ് ടു ഗ്രേഡ് കോൺടാക്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ്. ഗ്രെയിൻ ടു ഗ്രെയിൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ്. ഓരോ ലെയറിൽ നിന്ന് അടുത്ത ലെയറിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. പക്ഷേ റിജിഡ് പെർമനന്റ് കേസിലാണെങ്കിൽ സ്ലാബ് ആക്ഷൻ ആണ്. ലോഡ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ സ്ലാബ് ആക്ഷൻ. ദെൻ സെയിം ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ റിജിഡ് പെർമനന്റ് കേസിലാണെങ്കിൽ ഫ്ലെക്ചറൽ സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെ ബേസിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമനന്റ് കേസിലാണെങ്കിൽ ഓരോ ലെയറിന്റെ ഡിസൈൻ അവിടുത്തെ സോയിലിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്, സബ്ഗ്രേഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് അതല്ലെങ്കിൽ CBR റേഷ്യോ, അതുപോലെ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അതിലൂടെ പോകുന്ന ട്രാഫിക് ലോഡ്, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ വരുന്ന ട്രാഫിക് ലോഡിന്റെ എല്ലാം ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമനന്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമനന്റ് കേസിൽ അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും, പക്ഷേ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ഹൈ ആയിരിക്കും. റിജിഡ് പെർമനന്റ് കേസിലാണെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും, പക്ഷെ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും. റിജിഡ് പെർമനന്റിനാണ് കൂടുതൽ ലൈഫ് സ്പാൻ കൂടുതലുള്ളത്. റിജിഡ് പെർമനന്റിനാണ്. ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമനന്റ് ലൈഫ് സ്പാൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതുപോലെ സബ്ഗ്രേഡ് ലെയറിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫോർമേഷൻ സംഭവിച്ചാൽ അത് ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമനന്റ് കേസിലാണെങ്കിൽ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയർ വരെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും, പക്ഷേ റിജിഡ് പെർമനന്റ് കേസിലാണെങ്കിൽ സബ്ഗ്രേഡ് ലെയറിന് ഡിഫോർമേഷൻ സംഭവിച്ചാലും അത് മുകളിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യത്തില്ല. ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിന് വരുന്ന ഡിഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമനന്റ്. So factors നോക്കാം. Factors affecting permanent design.
മെയിൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ വീൽ ലോഡ്, ദെൻ സബ്ഗ്രേഡ് soil, climatic factors, permanent component material, environmental factors and special factors. ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്. ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമനന്റ് കേസ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിസൈൻ വീൽ ലോഡ്, ദെൻ സബ്ഗ്രേഡ് സോയിലിന്റെ നേച്ചർ, ദെൻ ക്ലൈമാറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ്, പെർമനന്റ് കമ്പോണന്റ് മെറ്റീരിയൽസ്, എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമനന്റ് ഡിസൈനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വൺ, അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡിസൈൻ വീൽ ലോഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡിസൈൻ വീൽ ലോഡിൽ വേരിയസ് വീൽ ലോഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് 4 കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ മാക്സിമം വീൽ ലോഡ് ആണ്. സോ മാക്സിമം വീൽ ലോഡ് ഫോർ ഹൈവേസ്, മാക്സിമം ലീഗൽ ആക്സൽ ലോഡ് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ IRC is 8170 kilogram, 8170 kilogram with a maximum equivalent single wheel load of 4085 kilogram. ആ വാല്യൂ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. മാക്സിമം വീൽ ലോഡ്, maximum legal axle load specified by IRC is 8170 kilogram with a maximum equivalent single wheel load of 4085 kilogram. ആ വാല്യൂ ഓർത്തിരിക്കാം മാക്സിമം വീൽ ലോഡിന്റെ കേസിൽ. പിന്നെ വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ കോണ്ടാക്ട് പ്രഷർ ആണ്. അപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് പ്രഷർ ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ലോഡ് ഓൺ വീൽ ടു ദ കോണ്ടാക്ട് ഏരിയ. അതിനാണ് കോണ്ടാക്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. കോണ്ടാക്ട് പ്രഷർ ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ലോഡ് ഓൺ വീൽ ടു ദ കോണ്ടാക്ട് ഏരിയ. ദെൻ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഹൈവേയുടെ കേസിൽ പറയുമ്പോൾ 3 ടൈപ്പ്, ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമനന്റ് ഡിസൈനിൽ പറയുമ്പോൾ 3 ടൈപ്പ് കോണ്ടാക്ട് പ്രഷർ ആണ് വരുന്നത്. 3 ടേംസ് ആണ് വരുന്നത്. ടയർ പ്രഷർ, ഇൻഫ്ലഷൻ പ്രഷർ ആൻഡ് കോണ്ടാക്ട് പ്രഷർ. ടയർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ടയറിന്റെ ആ ഒരു പ്രഷറാണ്, സെയിം. അത് ടയർ പ്രഷറും ഇൻഫ്ലഷൻ പ്രഷറും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. കോണ്ടാക്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടയർ അതല്ലെങ്കിൽ വീലിന്റെ ലോഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലോഡ് ഓൺ വീൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോണ്ടാക്ട് ഏരിയ ആണ്. അതിനാണ് കോണ്ടാക്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഈ കോണ്ടാക്ട് പ്രഷറും ടയർ പ്രഷറും തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന റിജിഡിറ്റി ഫാക്ടർ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, പിന്നെ പറയാം. അത് ഓക്കെ. കോണ്ടാക്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ടയർ പ്രഷർ എക്സാക്ട്ലി സെയിം അല്ല. കോണ്ടാക്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ടയർ പ്രഷറും ഇൻഫ്ലേഷൻ പ്രഷറും സെയിം ആണ്. പക്ഷെ കോണ്ടാക്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സെയിം ടയർ പ്രഷറിനോട് സെയിം ആയിട്ട് വരണമെന്നില്ല. ദെൻ ഇനി ഈ ടയർ പ്രഷർ ഏറ്റവും പ്രിഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പർ ലെയറിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു വീൽ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും അപ്പർ ലെയറിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ടയർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീൽ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പർ ലെയർസിലായിരിക്കും. ദെൻ താഴത്തെ ലെയറിലേക്ക് ചെല്ലുന്നതോറും ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡിമിനിഷ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Then contact pressure is found to be more than tire pressure. Some cases ടയർ പ്രഷറിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടാണ് കോണ്ടാക്ട് പ്രഷർ വരുന്നത്. ഇനി അവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം റിജിഡിറ്റി ഫാക്ടർ ആണ്. സോ റിജിഡിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് പ്രഷർ ടു ദ ടയർ പ്രഷർ. അതിന് പറയുന്നതാണ് റിജിഡിറ്റി ഫാക്ടർ. ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് പ്രഷർ ടു ദ ടയർ പ്രഷർ. ദെൻ റിജിഡിറ്റി ഫാക്ടർ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോണ്ടാക്ട് പ്രഷറും ടയർ പ്രഷറും 7 kg/cm² ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, കോണ്ടാക്ട് പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു ടയർ പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു 7 kg/cm² ആണെങ്കിൽ റിജിഡിറ്റി ഫാക്ടർ 1 ആയിരിക്കും. ദെൻ RF ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ അവിടെ ടയർ പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും. സോ RF greater than 1 for lower tire pressure and RF less than 1 for tire pressure higher than 7 kg/cm². RF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിജിഡിറ്റി ഫാക്ടർ ആണ്. റിജിഡിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് പ്രഷർ ടു ദ ടയർ പ്രഷർ. അത് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. The next factor is equivalent single wheel load. Equivalent single wheel load means it is the wheel load that has the same contact radius. So it is the wheel that has the same contact radius as one of the dual wheels and result in a maximum deflection equal to that caused by the dual wheels is designated as equivalent single wheel load. അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് റോഡിൽ വെഹിക്കിൾസിന് ഗ്രേറ്റർ ലോഡ്സ് ക്യാരി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്യുവൽ വീൽ അസംബ്ലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. 2 വീലായിട്ട് ഡ്യുവൽ വീൽ അസംബ്ലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഡ്യുവൽ വീൽ അസംബ്ലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസൈൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡ്യുവൽ വീൽസിനെ നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ വീൽ ലോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇക്വലന്റ് സിംഗിൾ വീൽ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡ്യുവൽ വീൽസ് കൊടുക്കുന്ന സെയിം ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വലന്റ് സിംഗിൾ വീൽ ലോഡും
സിംഗിൾ വീൽ ലോഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആസ് ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കോസ്ഡ് ബൈ ദ ഡുവൽ വീൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇക്വലന്റ് സിംഗിൾ വീൽ ലോഡ് മീൻസ് the wheel that has the same contact radius as one of the dual wheels and result in a maximum deflection equal to that caused by the dual wheels is designated as the equivalent single wheel load. ഇനി നെക്സ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന വീൽ ലോഡ്, ഡിസൈൻ വീൽ ലോഡിന്റെ കേസിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ ആണ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് ലോഡ്സ്. റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് ലോഡ്സിന്റെ കേസിൽ അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ the influence of a traffic on a permit not only depends on the magnitude of the wheel load but also on the frequency of the load application. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഒരു ഡിസൈൻ പർപ്പസിൽ എടുക്കുമ്പോൾ വീൽ ലോഡ് ഒരു പ്രാവശ്യം ആക്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല അവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയോടെ സ്റ്റഡി ചെയ്യണം, എത്ര റെപ്പിറ്റേഷൻ വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം. അതാണ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് ലോഡിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. The influence of traffic on permit not only depend on the magnitude of the wheel load but also on the frequency of the load application. അപ്പോൾ മെക്ലഡ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് പറയുന്നതാണ്, മെക്ലഡ് assumes that the permit thickness which are designed for a given wheel load would support 1 million repetition of such load during the life of permit. ഒരു പെർമനന്റിന്റെ ലൈഫിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡിസൈൻ വീൽ ലോഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ വീൽ ലോഡ് അതിന്റെ 1 മില്യൺ റിപ്പീറ്റേഷനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പെർമനന്റ് തിക്നെസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസൈൻ വീൽ ലോഡ് പറഞ്ഞത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ആ ഒരു വീൽ ലോഡ് അല്ല, അതിന്റെ 1 മില്യൺ റിപ്പീറ്റേഷൻ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പെർമനന്റ് തിക്നെസ്സിലുള്ള ആ ഒരു റോഡിന് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് മെക്ലോഡ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വൺ ലോഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വൺ ലോഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആ ടോട്ടൽ തിക്നെസിന്റെ 1/4 ഓഫ് ദ പെർമനന്റ് മതി എന്നും കൂടെ പറയുന്നത്. ഫോർ വൺ ലോഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ദ പെർമനന്റ് തിക്നെസ് റിക്വയർഡ് ഈസ് ഓൺലി 1/4 ഓഫ് ദ പെർമനന്റ് തിക്നെസ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഫോർ 10⁶ ലോഡ് റെപ്പിറ്റേഷൻ. ഇതാണ് റെപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് ലോഡിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമനന്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അതിന്റെ ഡിസൈൻ വീൽ ലോഡ്, അതായത് വീൽ ലോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ മാക്സിമം വീൽ ലോഡാണ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം വീൽ ലോഡ് അയാൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 8170 കിലോഗ്രാം ആണ്. വിത്ത് സിംഗിൾ വീൽ ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ 4085 കിലോഗ്രാം വരും. പിന്നെ അവിടെ വരുന്നത് കോൺടാക്ട് പ്രഷർ സ്റ്റഡി ചെയ്യണം. കോൺടാക്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീൽ ലോഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺടാക്ട് ഏരിയക്കാണ് കോൺടാക്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കോൺടാക്ട് പ്രഷറിന്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ടയർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ, ലോഡ് ടയറിന്റെ പ്രഷർ, ആ ടയറിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഇൻഫ്ലേഷൻ പ്രഷർ എന്ന് പറയും, ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ അവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ടയർ പ്രഷറും കോൺടാക്ട് പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ് റിജിഡിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ റിജിഡിറ്റി ഫാക്ടർ 1 വരുമ്പോൾ കോൺടാക്ട് പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു ടയർ പ്രഷർ ആയിരിക്കും. ദെൻ റിജിഡിറ്റി ഫാക്ടർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ടയർ പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും, 7 കിലോഗ്രാമിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും, 7 കിലോഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ ആർ ലെസ് ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ അവിടെ ടയർ പ്രഷർ ഹയർ ദാൻ 7 കിലോഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇക്വലന്റ് സിംഗിൾ വീൽ ലോഡിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രേറ്റർ ലോഡ്സ്, ഹൈവേയിൽ ഗ്രേറ്റർ ലോഡ്സ് ക്യാരി ചെയ്യാനായിട്ട് വെഹിക്കിളിന് ഡുവൽ വീൽ അസംബ്ലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഈ ഡുവൽ വീൽ അസംബ്ലി വെച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ ഒരു സിംഗിൾ വീൽ ലോഡിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അതിനാണ് ഇക്വലന്റ് സിംഗിൾ വീൽ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഡുവൽ വീൽ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രെസ് എന്താണോ ആ സെയിം സ്ട്രെസ് തന്നെയായിരിക്കും ഇക്വലന്റ് സിംഗിൾ വീൽ ലോഡ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ്സും. അതുപോലെ ഈ ഡുവൽ വീൽ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ എത്രയാണോ ആ സെയിം ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇക്വലന്റ് സിംഗിൾ വീൽ ലോഡ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ഹൈവേയുടെ ഡിസൈൻ ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമനന്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സിംഗിൾ വീൽ ലോഡിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വീൽ ലോഡ് ആ ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വീൽ ലോഡ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ പോരാ, അത് എത്ര ഫ്രീക്വൻസി ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ടെന്നും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയോടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ പറയുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പെർമനന്റ് തിക്നെസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഗിവൺ വീൽ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീൽ ലോഡ് ഇപ്പോൾ 1000 കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അതിന് 10⁶ റിപ്പിറ്റേഷൻ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആ ഒരു പെർമനന്റ് തിക്നെസ്സിന് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. മെക്ലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അത് ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമനന്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, CBR മെത്തേഡ് കൂടാതെ മെക്ലോഡ് മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ മെക്ലോഡ് മെത്തേഡ് assumes that the permanent thickness which are designed for a given wheel load would support 1 million repetition of such load during the life of permanent എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് തന്നെ സെയിം വൺ ലോഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു
പർട്ടിക്കുലർ വീൽ ലോഡ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പർട്ടിക്കുലർ വീൽ ലോഡ് ആക്ച്വലി അതിന്റെ 10⁻6 റെപ്പിറ്റേഷൻ അത് ആ ഒരു പെർമനന്റ് തിക്നെസ്സിന് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി അതിന്റെ ഒരു 1 ലോഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് ആ ഒരു 1 ലോഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആ ടോട്ടൽ പെർമനന്റ് തിക്നെസ്സിന്റെ 1/4 മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓൺലി 1/4 ഓഫ് ദ പെർമനന്റ് തിക്നെസ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. പിന്നെയുള്ളത് സബ്ഗ്രേഡ് സോയിലിന്റെ നേച്ചർ സ്റ്റഡി ചെയ്യണം. then ക്ലൈമാറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ്, പെർമനന്റ് കമ്പോണന്റ് മെറ്റീരിയൽസ്, ഓരോ ലെയറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം. പിന്നെ ആ ഒരു ഏരിയയുടെ എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമനന്റ് ഡിസൈനിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം. നമുക്കിവിടെ എയുടെ സിലബസിൽ CBR മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമനന്റ് ഡിസൈൻ എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. വേറെ ഡിസൈൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആക്ച്വലി ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമനന്റ് ഡിസൈൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഡെക്സ് മെത്തേഡ്, ദെൻ CBR മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, ദെൻ മെക്ലർട്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ സിലബസിൽ ഇത് മാത്രമാണ് CBR മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമനന്റ് ഡിസൈൻ ആണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. CBR മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ IRC കോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു CBR മെത്തേഡ് ആക്ച്വലി കാലിഫോർണിയ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഹൈവേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. അത് മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷന്റെ സമയത്ത് മിലിറ്ററി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു CBR മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമനന്റ് ഡിസൈനിന് വേണ്ടിയിട്ട് CBR മെത്തേഡും അത് എയർഫീൽഡിന്റെ റൺവേയുടെ ഡിസൈനിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ CBR മെത്തേഡ് ആദ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ US കോർപ്സ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെർമനന്റ് തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് there is an equation. അത് US കോർപ്സ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ആണ്. So the equation is T is equal to ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എല്ലായിട്ട് വരുന്നത് T ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് P ഇൻറ്റു 1.75 ഡിവൈഡഡ് ബൈ CBR മൈനസ് 1 divided by P into pi the whole raised to 1/2. So equation വരുന്നത് permanent thickness T equal to square root of P into 1.75 CBR minus 1 divided by P pi the whole raised to 1/2. അതാണ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ നോട്ടിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നോളാം. നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. സോ US കോർപ്സ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഫോർമുലയാണിത്. ഇതിൽ P എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടാക്ട് പ്രഷർ ആണ്. ദെൻ CBR വാല്യൂ ഇപ്പോൾ 4% ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ 4 ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഹോൾ നമ്പർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക, 4 ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ P എന്ന് പറയുന്നത് വീൽ ലോഡ് ആണ് ഇൻ കിലോഗ്രാം. ദെൻ സ്മോൾ p എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടാക്ട് പ്രഷർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദ ഇക്വേഷൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് P ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ P ആണ്. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് P ഇൻറ്റു 1.75 ഡിവൈഡഡ് ബൈ CBR മൈനസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ P pi. അവിടെ P എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ P എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ p ആണ്. ദ ഹോൾ റൈസ്ഡ് ടു 1/2. Where capital P is the wheel load in kilogram,
Then CBR value then P എന്ന് പറയുന്നത് small p എന്ന് പറയുന്നത് contact pressure ആണ്. So this is the equation. Then ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് CBR വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ 12% ആണെങ്കിലാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. US കോർപ്സ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു ഫോർമുല ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CBR വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ 12% ആണ്. ഇനി ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്കിപ്പോ പിയുടെ വാല്യൂ, അതായത് പിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? വീൽ ലോഡും അറിയാം, ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റും അറിയാമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? P/A ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സ്മോൾ p കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ P/A ചെയ്താൽ മതി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് CBR മെത്തേഡ് ആസ് പെർ IRC റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ്. പെർമനന്റ് തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് IRC ഒരു ചാർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ചാർട്ടിൽ ഡിഫറെന്റ് കർവ്സ് ഉണ്ട്. ABCDEFG എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 7 കർവ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ കർവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പർട്ടിക്കുലർ ട്രാഫിക് വോളിയത്തിനുള്ള പെർമനന്റ് തിക്നെസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു IRCയുടെ IRC 37 ഇത് പറയുന്നത്. IRC 37 ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമനന്റ് ഡിസൈനിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് IRC 37 ആണ്. ഓക്കെ, IRC 37 ഈ കോഡിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പെർമനന്റ് തിക്നെസ് കിട്ടാനായിട്ട് വേണ്ട രണ്ട് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് CBR വാല്യൂ ആണ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാഫിക് വോളിയം ആണ്. ട്രാഫിക് വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് A is equal to P into 1 plus R the whole raised to n plus 10. Okay, A equal to P into 1 plus R the whole raised to n plus 10, where A is the number of heavy vehicles per day for the design. Then P എന്ന് പറയുന്നത് number of vehicles per day at least count ആണ്. അതായത് ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ സമയത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ഇതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ p, number of vehicles per day at least count. Then R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനുവൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ഹെവി വെഹിക്കിൾസ് ആണ്. അത് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ 7.5% അസ്യൂം ചെയ്യും. Then N എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരിയഡ്, നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലാസ്റ്റ് കൗണ്ട് ആൻഡ് ദ ഇയർ ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ A equal to P into 1 plus R the whole raised to n plus 10 ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ട്രാഫിക് വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ CBR ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് CBR വാല്യൂ, ആ ഒരു അവിടുത്തെ സബ്ഗ്രേഡ് സോയിലിന്റെ CBR വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പാരാമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പെർമനന്റ് തിക്നെസ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ IRC ഒരു ചാർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ചാർട്ടിൽ A is equal to P into 1 plus R the whole raised to n plus 10 ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന 450, അതായത് ഇപ്പൊ 1000 വെഹിക്കിൾസ് പെർ ഡേ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ 1000 വെഹിക്കിൾസ് പെർ ഡേക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് E ആണ്. 450 to 1500 ആണെങ്കിൽ E ആണ് കർവ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ E എന്ന് പറയുന്ന കർവ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും. ഇനി അവിടുത്തെ CBR റേഷ്യോ 4 ആണെങ്കിൽ ആ 4ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇയിൽ നിന്ന് ഈ 4ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ കർവിന് ഈ y ആക്സിസിലേക്കുള്ള, അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 50 സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആ 50 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പെർമനന്റ് തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് IRCയുടെ ചാർട്ട് വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമനന്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമനന്റ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം, ചാർട്ടൊന്നും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IRC 37ന്റെ ബേസിസിലാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യുന്നത് 7 കർവ് ഉണ്ടാവും. 7 കർവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ABCDEFG ആയ ഒരു 7 കർവ്
അത് എന്തിന്റെ ബേസിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാഫിക് വോളിയത്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് ആ കേർവ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ട്രാഫിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ഇതിലാണ് വരുന്നത്. ദെൻ അതുപോലെ ട്രാഫിക് വോളിയം അതുപോലെ CBR റേഷ്യോ, ഈ രണ്ട് പാരാമീറ്റർ ആണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമനന്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ട്രാഫിക് വോളിയം ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ CBR വാല്യൂ. ഇത് രണ്ടുമാണ് പെർമനന്റ് തിക്നെസ്. ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമനന്റ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ തിക്നെസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും റിവേഴ്സ് ചെയ്ത IRC 37 2012 വന്നിരിക്കുന്ന CBR മെത്തേഡ് ഓഫ് പെർമനന്റ് ഡിസൈൻ ബൈ ക്യുമുലേറ്റീവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്സിൽ ലോഡ്. അപ്പോൾ CSAയുടെ ബേസിസിൽ നമ്മളിപ്പോ ഏറ്റവും പുതിയ മെത്തേഡാണ്, ഏറ്റവും റിവേഴ്സ് ചെയ്തു വന്നിരിക്കുന്ന ഡിസൈൻ മെത്തേഡാണ് CBR മെത്തേഡ് ഓഫ് പെർമനന്റ് ഡിസൈൻ ബൈ ക്യുമുലേറ്റീവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്സിൽ ലോഡ്. ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യുമുലേറ്റീവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്സിൽ ലോഡിന്റെ ബേസിസിലാണ് പെർമനന്റ് തിക്നെസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ A=P*(1+R) n+10 എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ട്രാഫിക്കിന്റെ കൗണ്ട് ആയിരുന്നു എടുത്തത്. ട്രാഫിക്കിന്റെ കൗണ്ടും അതുപോലെ ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാഫിക് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് വരുന്നുണ്ടെന്നല്ല, ഡിസൈൻ ട്രാഫിക് വോളിയം അതുപോലെ CBR വാല്യൂ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു പെർമനന്റ് തിക്നെസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. ഇവിടെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്യുമുലേറ്റീവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്സിൽ ലോഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യുമുലേറ്റീവ് ആക്സിൽ ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. വെഹിക്കിളിന്റെ അവിടെ വരുന്ന ആക്സിൽ ലോഡിന്റെ ബേസിസിൽ ട്രാഫിക് വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ അതും CBR റേഷ്യോയും വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പെർമനന്റ് തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് IRC 37 കുറച്ച് ചാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പെർമനന്റ് തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്യുമുലേറ്റീവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്സിൽ ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം. അപ്പോൾ NS ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യുമുലേറ്റീവ് CSA ആണ്, ക്യുമുലേറ്റീവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്സിൽ ലോഡ് ആണ്. അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 365A × 1+R (n−1) / R × F, where A is the number of commercial vehicles per day when construction is completed. അപ്പോൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് A = P × 1+R (n+10) എന്ന് പറയുന്ന n+10 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആനുവൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിൾ ആണ്. ദെൻ N എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ ലൈഫ് ഓഫ് പെർമനന്റ് ആണ്. അത് 10 ഇയേഴ്സിലേക്കാണോ 15 ഇയേഴ്സിലേക്കാണോ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ ബേസിസിൽ N എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ ലൈഫ് ഓഫ് പെർമനന്റ് ആണ്. ദെൻ F എന്ന് പറയുന്നത് വെഹിക്കിൾ ഡാമേജ് ഫാക്ടർ ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു വെഹിക്കിൾ ഡാമേജ് ഫാക്ടറും ദെൻ ആനുവൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിൾ ദെൻ ഡിസൈൻ ലൈഫ് ഓഫ് പെർമനന്റ്, ഇതിന്റെ എല്ലാം വാല്യൂസ് IRC കോഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓരോ ടൈപ്പ് പെർമനന്റിനും എത്രയാണ് അതിന്റെ ഡിസൈൻ ലൈഫ്, അതുപോലെ വെഹിക്കിൾ ഡാമേജ് ഫാക്ടർ വരുന്നത് എത്രയാണ്, ഓരോ ടെറൈനനുസരിച്ച് എത്രയാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ നോട്ടിൽ തരാം. ദെൻ അപ്പോൾ ഈ ബേസിസിൽ ക്യുമുലേറ്റീവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്സിൽ ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മില്യൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് MS, മില്യൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്സിൽസിലാണ് വരുന്നത്. സോ ക്യുമുലേറ്റീവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്സിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് MS ആണ്, മില്യൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്സിൽ. അതിന്റെ ബേസിസിൽ അതൊരു പാരാമീറ്റർ, പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ CBR റേഷ്യോടെ വെച്ചിട്ടാണ് പെർമനന്റ് തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, CBR റേഷ്യോ കിട്ടാനായിട്ട് CBRന്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, സോയിലിൽ ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യും. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് CBR വാല്യൂ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സോയിലിൽ CBR വാല്യൂ കിട്ടും. ദെൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്സിൽ ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഇനി ഹൈവേയുടെ കേസിൽ ഹൈവേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ട്രാഫിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ നാളെ ക്ലാസ്സിൽ ആ ഒരു ഹൈവേയുടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനും കൂടെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ ട്രാഫിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൂടെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഹൈവേ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം ആയി. സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഇപ്പൊ എല്ലാം കവർ ചെയ്തു.
എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഹലോ മിസ്സേ, പറഞ്ഞു. CBRന്റെ തിക്നെസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ? 2P വരുന്നുണ്ടല്ലോ. US കോർപ്സ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ആണോ? തെറ്റിപ്പോയി മിസ്. അവിടെ തെറ്റിപ്പോയിന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മിസ്? എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ. T equal to square root of P into 1.75 by CBR minus 1 by P pi the whole raised to 1 by 2 എന്ന് കൂടെ വരും കേട്ടോ. whole raised to 1 by 2 ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത്. ഇവിടെ ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് പി ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ പി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ക്യാപിറ്റൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് വീൽ ലോഡ് ഇൻ കിലോഗ്രാം ആണ്. വീൽ ലോഡ് ഇൻ കിലോഗ്രാം. ദെൻ CBR വാല്യൂ 4% ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളെങ്കിൽ 4 എന്ന് കൊടുക്കുക. വാല്യൂ 4 എന്ന് കൊടുക്കുക. CBRന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 4 എന്ന് കൊടുക്കുക. ദെൻ ഇവിടെ 1 by P പൈയിൽ ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ പി എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടാക്ട് പ്രഷർ അതല്ലെങ്കിൽ ടയർ പ്രഷർ ആണ്. അപ്പൊ ഈ ടയർ പ്രഷറിന്റെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീൽ ലോഡ് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റും തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ വീൽ ലോഡും ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റും അറിയാമെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? വീൽ ലോഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ചെയ്താൽ മതി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ പി ആണ് വീൽ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്മോൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് ടയർ പ്രഷർ അതല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് പ്രഷർ ആണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീൽ ലോഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ സ്മോൾ പിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. ക്ലിയർ? പിന്നെ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഹൈവേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതലും ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഹൈവേ ജോമെട്രിക് ഡിസൈൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ PSC ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, എന്നാലും ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ട് ബാക്ക് ബിറ്റുമിന്റെ പോർഷനിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പിന്നെ സീൽ കോട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സർഫസ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സീൽ കോട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമനന്റ് ഏറ്റവും ബോട്ടമോസ്റ്റ് ലെയർ ഏതാണ്? സബ് ഗ്രേഡ് ലെയർ. പിന്നെ ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമനന്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏത് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? CBR മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതും ഒന്നോ രണ്ടോ PSC ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ. കൂടുതലും ഹൈവേ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ പോർഷനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഹൈവേ ജോമെട്രിക് എലമെന്റ്സ് ആണ്. പിന്നെ ഇതിലിപ്പോ നമ്മുടെ സിലബസിൽ എയുടെ സിലബസിൽ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമനന്റ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ ഡിസൈൻ ഓഫ് റിജിഡ് പെർമനന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ, അതിന്റെ ഫോർമുല. ഇത് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ കുറെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണോ? ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്. ഞാനിപ്പോ ഡിസൈൻ ഓഫ് റിജിഡ് പെർമനന്റ് ഞാൻ നോട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണോ? ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ടൈം നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. സിലബസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുമില്ല. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ?
പിന്നെ ടെസ്റ്റുകളുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു വെക്കാട്ടോ. പ്രോപ്പർട്ടീസും ഏത് ടെസ്റ്റ് ആണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്. കൂടുതലും ഹാർഡ്നെസ് ടെസ്റ്റിന്റെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് അതൊക്കെയാണ് ഹാർഡ്നെസ്. അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഹാർഡ്നെസ് ടെസ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് PSCക്ക്. ഏത് 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 എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ഹാർഡ്നെസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റിന്റെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ടെസ്റ്റിന്റെ കേസിൽ അറിയുവാണെങ്കിൽ. പിന്നെ ബിറ്റുമിൻ പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അത് നോട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ PSC ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? മിസ് ബിറ്റുമിനും ആസ്ഫാൾട്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താന്ന് പറയാമോ? ബിറ്റുമിനും ആസ്ഫാൾട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് അതിൽ വരുന്ന മിനറൽസിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ US അങ്ങനെയുള്ള കൺട്രീസിലൊക്കെ ആസ്ഫാൾട്ട് എന്നാണ് ബിറ്റുമിനെ അതിന്റെ ടെർമിനോളജി വരുന്നത് ആസ്ഫാൾട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളിവിടെ ബിറ്റുമിൻ എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അതില് മിനറൽസിന്റെ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ബിറ്റുമിൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആസ്ഫാൾട്ട് തന്നെയാണ്. US ആ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് അവിടത്തെയൊക്കെ സ്റ്റഡി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിറ്റുമിൻ എന്നല്ല അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്ഫാൾട്ട് എന്നാണ്. അതുപോലെ മിസ് ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞൊരു ഡിസൈനിന്റെ ഇതുണ്ടല്ലോ, ആ വലിയ ഇക്വേഷൻസ് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവോ? അതാണിപ്പോ ഏറ്റവും റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള IRC റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള IRCയുടെ കോഡ് IRC 37/2012 വരുന്നേക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിലാണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് വെഹിക്കിൾസിന്റെ ബേസിസിലായിരുന്നു എന്ത് ട്രാഫിക് CBR പെർമിറ്റ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. പെർമിറ്റ് തിക്നെസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് IRCയുടെ ആ ഒരു 7 കർവ്സ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചാർട്ട് കാണിച്ചില്ലേ ഞാൻ? ഓക്കെ, അതിലാണെങ്കിൽ പെർമിറ്റ് തിക്നെസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ട്രാഫിക് വോളിയം ആയിരുന്നു, നമ്പർ ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മാറി വെഹിക്കിൾസിന്റെ ക്യുമുലേറ്റീവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്സൽസ് എന്താണെന്ന് അറിയാലോ വെഹിക്കിളിന്റെ. അപ്പോൾ ആ ആക്സൽസിന്റെ ബേസിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള പുതിയ റിവിഷൻ ആണത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ CBR മെത്തേഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്യുമുലേറ്റീവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്സൽ ലോഡ്, ക്യുമുലേറ്റീവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്സലിലേക്ക്, അപ്പൊ CSAയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് വരുന്നുണ്ട്, ആ നമ്പർ ഓഫ് വെഹിക്കിൾസിനെ ക്യുമുലേറ്റീവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്സൽസിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ ആ ഒരു വാല്യൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ CBRഉം കൂടെ വച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പെർമിറ്റ് തിക്നെസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിപ്പോ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് റിവിഷൻ ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ CSA എന്ന് പറയുന്നത്. അത്ര വലിയ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ചാൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന CBR മെത്തേഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമിറ്റ് CBR മെത്തേഡിന്റെ ആണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിലബസിൽ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം എന്തായാലും ഇപ്പോൾ PSC എക്സാംസ് അല്ല, ഗേറ്റ് പോലുള്ള എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഗേറ്റിനും IASന്റെ എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. PSCക്ക് ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇനിയുള്ള PSCയുടെ എക്സാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിലായിരിക്കുമല്ലോ IASന്റെ എക്സാമും അതുപോലെ ഗേറ്റിന്റെ എക്സാമിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ലെവലിലായിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇക്വേഷനും കൂടെ നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെക്കണം, ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്രയും കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ. പിന്നെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വൺ ആണ് IRC 37/2012 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് റിവിഷൻ ആണ് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആ ഒരു അതിൽ പിന്നെ ട്രാഫിക് വോളിയം കൗണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് A=P×1+R² എന്നുള്ള അതുണ്ടല്ലോ, അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ PSCക്ക്. ഇതിനു മുമ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനിയുള്ള എക്സാംസിന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഓരോ ടേംസിലോ വെഹിക്കിൾ ഡാമേജ് ഫാക്ടർ, ഓരോ ടൈപ്പ് പെർമിറ്റിന് എങ്ങനെയാണ് വെഹിക്കിൾ ഡാമേജ് ഫാക്ടർ വരുന്നത്, അതിനൊക്കെ ഓരോ വാല്യൂസ് ഉണ്ട്, അത് കോഡിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതും ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അത് ഞാൻ നോട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കാം, നിങ്ങൾ അതൊക്കെ
ചോദിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഗേറ്റിന് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ റിജിഡ് പെർമനന്റും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. റിജിഡ് പെർമനന്റ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും നോട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. പക്ഷേ അതും കൂടെ ഞാൻ എന്തായാലും നോട്ടിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. നോട്ടിൽ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അതിന്റെ ചെയ്യാം. ആ. Okay then, thank you.